से बचाता है, कितना प्यारा हमें धूपों से बचाता है। करता तुझे उपकार दुखियों को मेरे प्रभु, करता तुझे उपकार दुखियों को मेरे प्रभु, देता तुझे उद्धार भक्तों को मेरे प्रभु। कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है। तेरे भक्ति महिमा में रोज मेरे गाते में, तेरे भक्ति महिमा में जो झूम के गाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है। बाइबल के वचनों पर प्रभु हमें चलाता है, बाइबल के वचनों पर यीशु हमें चलाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, बोलो कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है। यीशु पर मरियम का राजा दुलार है, यीशु पर मरियम का राजा दुलार है, स्वर्गीय पिता पुत्र का आंखों का तारा है, स्वर्गीय पिता पुत्र का आंखों का तारा है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है। कोई भटका राही उसे मंजिल पहुंचाता है, कोई भटका राही उसे मंजिल पहुंचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है। भक्तों को दया करते तू ही बख्शता है, भक्तों को दया करते तू ही भाग्य विधाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा, हमें धूपों से बचाता है, कितना प्यारा यीशु है मेरा। पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ആമേൻ. നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വചനമാണ് ഈ വാക്യം നമ്മൾ വായിപ്പാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. हम सबको परिचित वचन है भजन संहिता 91 उसकी 14 वाक्य। ആമേൻ. ഈ സങ്കീർത്തനം തന്നെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. इस भजन संहिता बहुत आशीष की भजन संहिता है.
ഇതിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള വലിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. इस अध्याय के शुरू से लेकर हम पढ़ते जाए तो वहां हम ये बातों को पाए जाते, परमेश्वर की सुरक्षा संरक्षण को हम पाए जाते हैं. ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിന്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം എന്നും ഏതു സമയത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे रहने वालों को सर्वशक्तिमान की छाए में हमेशा ठिकाना रहते हैं. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ആമേൻ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നാം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ, ദൈവത്തോട് അടുത്തിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के साथ में लिपटे रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, हमें प्रतिदिन परमेश्वर की सुरक्षा सहायता हमें मिलते रहेंगे. ആമേൻ. ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നത് അവൻ നമ്മെ സകലത്തിൽ നിന്നും സകല ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിപ്പാനായിട്ടിടയായി തരും. यदि हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर हमें हर बुराई से हमें बचाकर रक्षा करेंगे. യേശുവിന്റെ നാമം, ദൈവത്തിന്റെ നാമം നാം അറിഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മെ ഉയർത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മെ ഉയർത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീരും. प्रभु का नाम जो आपने जान लिया, परमेश्वर आपको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाएगा. യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. यीशु मसीह के नाम को बहुत विशेषता है. ആ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ തകർന്നു പോകുവാനിടയായി തീരും. यीशु का नाम हम लेने से अंधकार की ताकत टूट जाते हैं. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ നാവിന്റെ മേൽ യേശുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ ഉരുടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട്. आज सुबह समय यीशु का नाम आपके मुंह से निकलना शुरू होते हैं, खुदा की चमत्कार होना शुरू करते. യേശുവിന്റെ നാമം പോലെ ലോകത്ത് മറ്റൊരു നാമം വേറെ ഇല്ല. यीशु का नाम का सिवा और कोई नाम नहीं है. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കലാണ് സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലെല്ലാം മടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം വരാൻ പോവുകയാണ്. प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्लोक अधोलोक सब एक जन यीशु के सामने घुटन टेकने वाला है. ആമേൻ. ഇന്ന് യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയാത്തവര് അന്ന് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി ആ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീരും. आज यीशु का नाम नहीं लेने वाले लोग एक दिन यीशु का नाम लेंगे. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ നാമം ഉയർത്തുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. मेरे प्यारों, हमें ये सौभाग्य मिला है, उसका नाम लेने के लिए हमें परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए खुदा को धन्यवाद करते हैं. ആമേൻ. ആ നാമത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. उस नाम जानने कारण मेरा प्रभु मुझे उठाया है. ആമേൻ. ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നറിയാമോ? നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് എന്നെ ഉയർത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്. अब मेरे प्यारों, नाश का गर्दन से मेरा परमेश्वर ने मुझे उठाया है. ആമേൻ. അവൻ എന്നെ ഉയർത്തി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ എന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തുവാനിടയായി. दर कीचड़ से मुझे उठाकर प्रभु ने अपनी स्वर्गीय स्थान में मुझे बैठा दिया है. അവൻ ചേറ്റുകുഴിയിൽ കിടന്ന് ഒരിക്കലും ഉയരുവാൻ കഴിയാതെ എന്നും എന്നേക്കും തകർക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്റെ കരം പിടിച്ചുയർത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്. ओ दलदल के कीच में मैं फंसा हुआ व्यक्ति था, परंतु मेरे यीशु ने वहां से निकाल कर मुझे चट्टान पर खड़ा किया है. അവൻ ചേറ്റുകുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുത്തർക്കും സാധ്യമാകത്തില്ല. दलदल कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति को कोई व्यक्ति उसको बाहर निकालना मुश्किल की बात है. ആമേൻ. ചേറ്റുകുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവൻ അതിനകത്ത് താണുപോകത്തേ ഉള്ളൂ. जो दलदल कीचड़ में कोई व्यक्ति फंस जाते हैं, उस व्यक्ति और गहराई की ओर चले जाते हैं.
അവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തരും നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരത്തില്ല, ആരും നമ്മെ സഹായിപ്പാനുമായിട്ട് കടന്നു വരത്തില്ല. वहां से कोई हमें बचाता नहीं, अब वहां की ओर कोई आ नहीं भी सकता। ആമേൻ. ആർക്കും വേണ്ടാതെ പാപത്തിന്റെ ചേറ്റുകുഴിയിൽ കിടന്ന നമ്മളെ കർത്താവ് തന്റെ കരം നീട്ടി നമ്മെ വിടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനിടയായിത്തു. किसी को नहीं चाहिए थी ऐसी फंसा हुआ हमको हमारे यीशु आकर हमें उठा लिया है। ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ പാപത്തിന്റെ ചേറ്റിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി പാറമേൽ നമ്മെ നിർത്തി നമ്മെ ആ നാമം നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. यीशु ने हमें निकाल कर हमें चट्टान पर खड़ा किया, उसका नाम जानने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। ഇന്ന് രാവിലെ ആ നാമത്തിന്റെ മേലുള്ള ദൈവിക വിടുതലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരും. उस नाम के द्वारा आज प्रभु हमें आज छुटकारा दे रहा है। ഇന്ന് രാവിലെ ആ നാവിന്റെ മേൽ യേശുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്ധകാര ശക്തികൾ വിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. आज आप अपनी जुबान से यीशु का नाम जो लेना शुरू करते हैं, अंधकार की ताकत को टूटना शुरू हो जाते हैं। ആമേ. മറ്റുള്ള നാമം പോലെയല്ല അല്ല യേശുവിന്റെ നാമം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കിൽ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുമാറുവാൻ തുടങ്ങും. दूसरा नाम जैसे नहीं, यीशु का नाम से दुष्ट आत्मा चिल्लाकर भाग जाते हैं। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ തുടങ്ങും. यीशु के नाम से बीमार चंगा होते हैं। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേ സ്തോത്ര പാപികൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. यीशु के नाम से पापी उद्धार पाते हैं। യേശുവിന്റെ നാമം ആമേ സകലത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ ശക്തമുള്ള നാമമാണ്. ആ നാമത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ സകല മഹത്വം നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം. यीशु के नाम से हर विषय को ऊपर छुटकारा मिलता है, इसलिए यीशु के नाम हम ऊंची आवाज में लेंगे, अपने हाथ उठाकर धन्यवाद बोलेंगे। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, हालेलुया। ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാനായിട്ടിടയായി. हम यीशु मसीह के साथ लिपटे रहेंगे, आज दिन में ही आप अपने जीवन में छुटकारा को पाएंगे। ആമേ സ്തോത്രം. അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? എങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുക. आज कितने लोग यीशु का संग रहना चाहता है, तो ऐसा है तो आज ही आपके जीवन में परिवार में काम शुरू हो रहा है। ആമേ. ഇന്നലെ വരെ കണ്ടതുപോലെ ഇന്നലെ വരെ നടന്നതുപോലെ അല്ല നാം ഇന്ന് രാവിലെ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. कल तक हम देखा नहीं वैसे नहीं, आज हम यीशु का संग जो चलना चाह रहा है। നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യം എന്നുമുണ്ട്. हमारा जो प्रिय लोगों के साथ चलने के लिए हमें हमेशा पसंद है। ആമേ. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ എന്നും ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. हमको छुटकारा देने वाला, हमें आशीष देने वाला उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए हमें कितना अच्छा लगता है। നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്ന നല്ല ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമാണ്. हमारी हमारी आवश्यकता पूर्ति करने वाला, हमारी जरूरत पूरा करने वाला उस व्यक्ति के संग चलना हमारे लिए कितना प्रिय है। അതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ യേശുവിനോട് കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് നടക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാനായിട്ടിടയായി. वैसे ही यीशु के संग आप चलना चाहते हो तो आज सुबह ही आपको छुटकारा प्रभु देने जा रहे हैं। ആമേ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ യേശുവിനോട് ചേർന്നൊന്ന് നടന്നു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് പകലിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിനകത്തും വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. हम परिवार के साथ यीशु के संग चलना शुरू करें, आज सुबह भी प्रभु हमें छुटकारा देंगे। ആമേൻ. അവൻ നമ്മെ വരാവുന്ന സകല ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. आने वाला हर विपत्ति से हमारे प्रभु हमें बचाएंगे। നാം അറിയാത്ത ഒരു ലോകം, ഒരു മറ്റൊരു ലോകം, ഒരു ആത്മീയ ലോകം നമ്മുടെ മുൻപിൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मेरे प्यारो, हम ना जानते हुए एक आत्मिक जो दुनिया जो हमारे सामने चल रहा है। ആമേൻ. നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പിന്നിൽ നാം അറിയാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
हमारी नंगी आंखों से हम देख नहीं सकता, परंतु जो खुदा का राज्य चलते रहते हैं। ആമേൻ. നാം അറിയാത്തതായ സ്തോത്രം ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളും നാം അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. मेरे प्यारो, हम आत्मिक वातावरण में चलते रहते हैं, साथ साथ शैतान भी अपनी ढेर लेके चलते रहते हैं। അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. हो सकते हैं हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। പലപ്പോഴും നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാൻ, നമ്മെ മുടിച്ചു കളയുവാൻ ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ പല പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. कई बार ये अंधकार की ताकत हमें बर्बाद करने के लिए, हमें बीमार में डालने के लिए, वो इस अंधकार की ताकत कोशिश करते रहते हैं। പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. परंतु आज इस भजन संहिता हमें सिखाता है, हमें छुटकारा देने वाला, हमें आजाद करने वाला एक प्रभु है। അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട്, കർത്താവ് തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മെ ഒരു കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നമ്മെ മറയ്ക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരും. हमारे प्रभु हमें जैसे एक मुर्गी अपने पंखों में अपने बच्चों को संभालता है, वैसे ही प्रभु आपको, आपके परिवार को संभालेगा। സ്തോത്രം. ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ശത്രു കടന്നു വരുമ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ അമ്മയുടെ ചിറകിന്റെ മറവിൽ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ, ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ചെല്ലുവാൻ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം, കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ഉണ്ട് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത്. मेरे प्यारो, मुर्गी का बच्चा जब चरते समय में उस मांसाहारी पक्षी आते हैं, सब बच्चे अपनी माँ के पंख के नीचे चले जाते हैं, वैसे ही हम प्रभु के चरणों में हम चले जाते हैं तो हमारी सुरक्षा होते हैं। ആമേൻ. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ? രാത്രിയിലെ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിപ്പാനിടയായി തീരും. और मेरे प्यारो, रात की अंधकार से प्रभु हमें बचाता है। പകലിൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ടിടയാകും. ओ दिन में निकलने वाला सारी अस्त्रों से परमेश्वर हमें बचाता है। ഇരുളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിപ്പാനായിട്ടിടയായി തീരും. अंधेरे में फैलती है मरी से भी प्रभु हमें बचाता है। ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീരും. जो दोपहर, जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, उससे महारोग से प्रभु हमें बचाता है। അവൻ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ കടന്നു വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല. ये सारी बात कब आते हैं हमें मालूम नहीं, हम सोच नहीं सकता। നമ്മുടെ യാത്രയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായി തീരുന്നത്. हो सकता है हमारी यात्रा में, सफर में हो सकता है कोई अंधकार की ताकत आ सकती है। പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുണ്ടെന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. वहां भी हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है करके इस भजन से हमें सिखाते हैं। ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിനെ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിക്ക് തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. आज प्रभु पर आश्रय करने वाले एक परमेश्वर का बेटा को कोई दुष्ट शक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരും. परमेश्वर अपने दूतों को हमारे बीच में भेजता है। ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. शत्रु के हाथों में देने वाला एक व्यक्ति नहीं है हम जो सेवा करने वाला परमेश्वर। കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കില്ല, ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിനൊക്കെ തടുക്കത്തില്ല. ओ परमेश्वर का वचन हमें सिखाते कोई अनर्थ तेरे घर में नहीं आएगा, कोई बाधा भी तुझ पर नहीं आएगा। ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ദുഷ്ടപിശാച് പല പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മളോട് അടുത്തു വരുവാൻ എന്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന്. ओ कई दुष्ट शैतान हमारी चारों तरफ आ रहे, परंतु हमें छूने नहीं देता हमारे परमेश्वर। ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതല് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല, അവന്റെ മേൽ ദൈവം ഒരു അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ओ परमेश्वर के जो चरणों पर बैठने वाला परमेश्वर की संतान को परमेश्वर ने अधिकार दिया है।
ആമേൻ. വെറുതെ അല്ല, നിനക്കെതിരെ വരുന്നതിനെ തകർക്കുവാനുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേലും നിന്റെ മേലും ദൈവം പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. और तेरे तेरे विरुद्ध में आने वाला हर एक शत्रु के काम को नष्ट करने के लिए परमेश्वर आपको और मेरे को मुझको अधिकार दिया है. ആമേൻ. ദൈവിക രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം എന്റെ മേലും ആമേൻ നിങ്ങളുടെ മേലും ദൈവം പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर की अधिकार आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रभु ने दे दिया है. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും ദൈവിക ശക്തിയുടെ അധികാരം നമ്മുടെ മേൽ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. इस संसार के अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, परंतु परमेश्वर के अधिकार हमारे ऊपर है. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 19 वाक्य में लिखा है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ വെറുതെ അല്ല ആ അധികാരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. हमारा परमेश्वर ने हमें इस अधिकार हमें दे दिया है. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറഞ്ഞ, സിംഹത്തിന്റെ മേലും അണലിമേലും നീ ചവിട്ടും, ബാലസിംഹത്തിനെ പെരുമ്പാമ്പിനെ നീ മെതിച്ചു കളയുമെന്ന് ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. इसलिए परमेश्वर का कलाम में हम पढ़ते हैं, सिंह को और सांप को तुम रौंदेंगे करके प्रभु हमें दिया है. നിന്നെ കടിച്ചു കീറാൻ വരുന്ന സിംഹത്തിന്റെ മേൽ അവൻ തകർക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം നിന്റെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട്. और तुझे मार डालने वाला वो सिंह को मार डालने का अधिकार परमेश्वर ने तुझे दिया है. നിന്നെ തകർത്ത് കളയാൻ കടന്നു വരുന്ന അണലിയെ ചവിട്ടി മെതിക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. प्रेज़ द लॉर्ड. तुझे मार डालने वाला वो सांप को रौंदने का अधिकार प्रभु ने आपको दे दिया है. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനം ആമേൻ സ്തോത്രം അവനോടൊന്ന് ചേർന്നിരുന്നാൽ മതി, ആ അധികാരം നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. ओ परमेश्वर के बच्चे, आप प्रभु यीशु मसीह का संग रहने का शुरू करिए. प्रभु का अधिकार आपके ऊपर है. ആമേൻ. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ദൈവത്തോടെ ചേർന്നിരിക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ കഴിയുന്നു? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज प्रभु का संग रहने के लिए कितने लोग तैयार हैं? ആമേൻ. കർത്താവുമായിട്ട് ചേർന്നാണോ, അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. मैं प्रभु यीशु के संग में रह रहा हूं, उसकी इच्छा के अनुसार मैं चल रहा हूं. क्या अपने आप को आप पूछिए. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ തകർന്നു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ऐसा है तो कभी भी आपको बर्बाद होने नहीं देंगे. പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നാം ഉടഞ്ഞു പോകുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. जो परिस्थिति समस्या के बीच में कभी भी आपको टूटने नहीं देंगे. ആമേൻ. നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. आपका घर में, आपका जीवन में यीशु है क्या, यही आपको शोधना करना है. ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനാണോ അതോ കൂടെ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുവാൻ ഇടയാകണം. क्या प्रभु यीशु आपका संग है सोए अवस्था में, क्या मेरे संग में हमेशा तैयारी में है. ആമേൻ. ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാര് ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ യേശുവുമായിട്ട് പടകിൽ ആമേൻ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായി. और एक बार यीशु मसीह और चेलों के साथ नाव में यात्रा कर रहे थे. ആമേൻ. കടലിന്റെ നടുവിലൂടെ അവര് ആ തടാകത്തിന്റെ കടലിന്റെ നടുവിലൂടെ അവർ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യേശു ആ പടകിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാനായിട്ടിടയായി. ओ चेलो लोग पतवार करके समुद्र से होकर चल रहे थे, तब यीशु मसीह वो नाव में सो गए थे. ആമേൻ. അതിന്റെ കടലിന്റെ നടുവിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കാറ്റ് ഇളകുവാൻ തുടങ്ങി, കടലിടകുവാൻ തുടങ്ങി. വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികൾ അവരുടെ യാത്രയ്ക്കകത്തുണ്ടാകുവാൻ. समुद्र के बीच में पहुंच गया, आंधी तूफान आने लगा, जहाज हिलने लगे. ആമേൻ. ശിഷ്യന്മാർ ആ പടക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ആവുന്നതെല്ലാം പരിശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. चेलो लोग उस नाव को संभालने के लिए बहुत ताकत लगाया है. ആമേൻ. സ്തോത്രം. പക്ഷെ അവർക്കത് കഴിയുന്നില്ല. ആമേൻ. കാറ്റ് അതിഭയങ്കരമായി ഈ പടകിന്റെ മേൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
और 6 लोगों से नहीं बन पा रहा था क्योंकि सामने से हवा बहुत तेज से आ रहा था। ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പടകിൽ ഞാനും നിങ്ങളും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मेरे प्यारो, आज सुबह समय हम भी एक नैया में यात्रा कर रहे हैं। ആമേൻ. ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതമാകുന്ന പടകിനകത്ത് ഓരോ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. जिंदगी का नाव में हम प्रतिदिन सफर कर रहे हैं। ആമേൻ. പക്ഷെ നിന്റെ പടകിനകത്ത് യേശു ഉണ്ട്, പക്ഷെ യേശു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. तेरा नैया में यीशु है परंतु सोए हुए अवस्था में है। ആമേൻ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ മുൻപിൽ കാറ്റുപോലെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ആവുന്നത് പരിശ്രമിക്കും, പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് നടക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. जिंदगी का नैया में कई बार आंधियां तूफान आते हैं, हम परिश्रम करते हैं परंतु विफल हो जाते हैं। ആമേൻ. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ എന്തു ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അവർ യേശുവിനെ ഉണർത്തുവാനായിട്ടിടയായിട്ട്. परंतु 6 लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को जगा दिया। ആമേൻ. യേശു കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കടലിന് അവിടെ ശാന്തതയുണ്ടാകുവാനായിട്ടിടയായി. यीशु आंधी और तूफान को डांटा, वहां वो आंधी और तूफान शांत हो गए। ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് യേശു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാവിലെ ഉണർത്തുവാനുള്ള ഒരു ദൈവകൃപ പ്രാപിക്കുവാനിടയാകണം. यदि आज सुबह आपके घर में यीशु सोए अवस्था में हो, आज आपका काम है, आज जगाने का काम है। യേശുവിനെ ഉണർത്തിയാൽ ഇന്ന് പകലില് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. आज आप यीशु को जगा दो, आज सुबह आपका परिवार की हर समस्या आज खत्म होने जा रहे हैं। പല വിഷയങ്ങളും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇന്നും അത് തുടരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നുകൂടി അടുക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരട്ടെ. कई बार आप परिश्रम किया फिर भी जैसे कि वैसी ही आपको लग रहे, तो आज सुबह आपको जागने की जरूरत है। അമ്മേ, പല ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ആ വിഷയത്തിന് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല. मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अभी तक उसके लिए कोई उत्तर नहीं मिला है। പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നോട് കൂടെ നടക്കുന്ന യേശു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണോ അതോ ഒന്ന് ഉണർത്തുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വിഷയത്തെ ദൈവം ശാസിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. आपके संग रहने वाला, आपके साथ रहने वाला, आपके घर में रहने वाला यीशु मसीह एक सोए हुए अवस्था में हो, आज आपको जगाने की जरूरत है। നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തെ ആ പ്രതിസന്ധിയെ ഇന്ന് പകൽ യേശു ശാസിച്ച് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തത തരുവാൻ സർവ്വത്തിലെ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ്. आज सुबह समय आपका परिवार में आपकी समस्या को शांत करके, आपकी समस्या को छुटकारा देके आज प्रभु यीशु आपका जिंदगी में अद्भुत काम करने जा रहा है। ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് രാവിലെ പരിശോധിക്കാനിടയായി തീരും. आप अपने आप को जांचे, मैं यीशु मसीह को उपस्थिति को मेरे जीवन में महसूस कर रहे कि नहीं, अपने आप को जांचिए। മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടെയാണോ എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരണം. दूसरा और बातों को से बढ़कर और लोगों से बढ़कर मैं यीशु से प्रेम कर रही कि नहीं। ആമേൻ. ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ആ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? यीशु मसीह का उस उपस्थिति आप अपने जीवन में महसूस कर रहे कि नहीं। ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? आपका जिंदगी में यीशु के आनंद को आप महसूस कर रहे कि नहीं। നിങ്ങൾ ആ സമാധാനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുവാനിടയായി തീരുന്നു. परमेश्वर की शांति आप अपने जीवन में महसूस हो रहे कि नहीं। ആമേൻ. എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിനകത്തില്ല. मेरे परमेश्वर से कोई काम असंभव नहीं है। എന്റെ ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യമാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നത്. मेरे परमेश्वर सब कुछ संभव करने वाला है, तो आपके घर की समस्या भी दूर करने के लिए वो काफी है। ആമേൻ. നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സകല പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം തരാൻ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയുന്നു. तेरे परिवार की हर समस्या दूर करने के लिए मैं आराधना करने वाला परमेश्वर पूरा करेंगे।
ആ ദൈവം നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒന്നാമതായി തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. आपके घर में यीशु को पहला स्थान दे। ആമേൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുവാനായിട്ടിടയാകും. ऐसा है तो आपके समस्या के बीच में यीशु उतर के तेरे घर में आएंगे। ആമേൻ. നീ വേറെ മറ്റാരുമില്ലെങ്കിലും നിന്നിലൂടെ, നീ ഒരുവനിലൂടെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. और कोई नहीं है तो भी तेरे द्वारा ही तेरे घर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने जा रहे हैं। നിന്നെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ കർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. और प्रभु अपने हथेली में तुझे उठाएगा। ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ നാമം നിന്നിലൂടെ ഉയർത്തപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. प्रभु का नाम आपके द्वारा ऊंचा होने जा रहे हैं। ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനെ ദൈവം മാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. परमेश्वर की सेवा करने वालों को उसकी आदर करने वाला है हम जो सेवा करने वाला परमेश्वर। ആമേൻ. ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതികൂലമില്ല എന്നുള്ളതല്ല, പ്രതികൂലത്തിന്റെ അകത്തും കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് ഞാനും. ആമേൻ. जिंदगी में समस्या नहीं है ऐसा नहीं, परंतु समस्या के बीच में भी उतर के आकर आपके लिए काम करने वाला है हमारा परमेश्वर। ആമേൻ. ദൈവത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അതിനകത്ത് അവന് ബലപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി. और प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदगी में जितने बड़ा समस्या आने दो, उसके बीच में प्रभु आकर आपको हिम्मत और बल देंगे। ആമേ. സ്തോത്രം. അതാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. यही है प्रभु का संग रहने वाला का एक विशेषता। അവൻ ചുറ്റുപാടുമുള്ളത് മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിന് അതിന്റെ മേൽ ഭയപ്പെടുവാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. चारों तरफ कैसे भी प्रतिसंधि हो, प्रभु पर आश्रय करने वाला, प्रभु के संग लिपटे रहने वालों को परमेश्वर हर मुसीबत से बचाएगा। ആമേ. സ്തോത്രം. അവനൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. ആരൊക്കെ കൈവിട്ടാലും സമയമാകുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് അവനൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. उसको विश्वास है, भरोसा है, मेरे समस्या के बीच में मेरे यीशु उतर के आएंगे। ആമേ. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാര് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നവൻ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. प्रभु का भक्तों का जीवन में भी प्रभु के संग लिपटे रहने के कारण उनका जीवन में भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. यहाँ इस बैठे हुआ लोगों में भी इस प्रकार की अनुभव से गुजरने वाले लोग हैं। ചുറ്റുപാട് മുഴുവനും തകർന്നു പോയാലും എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പ് എനിക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. चारों तरफ कुछ भी हो जाए, मेरे लिए उतर के आने वाला एक परमेश्वर है। ആമേ. നമുക്കറിയാം പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവദാസനെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. हम पौलुस के बारे में जो सीखा है, ആമേ. പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു പടകിനകത്ത് റോമയിലേക്ക് പോകുവാൻ വളരെ ആളുകളുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. पौलुस बहुत लोगों कैदियों के साथ में नाव में रोम की ओर जा रहे थे। ആമേ. സ്തോത്ര. ചുറ്റുപാടുകൾ മുഴുവനും തകർന്നു പോകുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും എത്തുവാൻ കഴിയാതെ കടലിനകത്ത് തകർന്നു പോകുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ടിടയായിട്ടുണ്ട്. समुद्र के अंदर बहुत तूफान आंधी आके समुद्र में बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी, कहीं भी किनारे में पहुंचना मुश्किल थे। ഉള്ളവരുടെ എല്ലാം ആശ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനിയും തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല. और जहाज के अंदर जितने लोग थे उनकी आशा सब टूट गई, आगे कैसे जाएंगे था। അവരുടെ കപ്പലിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ചരക്കുകൾ മുഴുവനും കടലിനകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് കളയുവാനായിട്ടിടയായി. उस जहाज के अंदर जितना जो सामग्री था, जो बोरी में अनाज था, सब उठाकर उन लोगों ने फेंक दिया। ആമേൻ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരുടെയും ആശ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനിയും തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. लोगों ने सोचा अपनी आशा पूरा होने समाप्त हो गया, हम बचना मुश्किल है, ऐसा सोचने लगा। പക്ഷെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കറിയാം ഈ പ്രതിസന്ധിക്കകത്തും ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ആമേൻ ഒരുവൻ ഇറങ്ങി വരുമെന്നുള്ളത്.
और परमेश्वर के संग लिपटे रहने वाला एक व्यक्ति को ये बात मालूम हो गया, इस समस्या के बीच में हमारे प्रभु उतर के आएंगे। ആമേൻ. ജീവിതത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആശയറ്റു പോകുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും. अब मेरे प्यारो, जिंदगी के सफर में हमारी आशा समाप्त होने वाला बातें भी आ सकते हैं। ആമേൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. परंतु प्रभु से लिपटे रहने वाला प्यारो, आपके लिए आज एक आशा की बात है। ആമേൻ. പൗലോസും ആമേൻ മാത്രം പറയുക, നമ്മുടെ ജീവന് ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കത്തില്ല, നാം എത്തേണ്ട തുറമുഖത്ത് എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് ദൈവമാമേ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. ओ पौलुस खड़ा होकर कहने लगा, भाइयों, हमारा हमारा कोई नुकसान नहीं होंगे, हम जहां पहुंचना है वहां हम पहुंचेंगे। 14 ദിവസമായിട്ട് സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ കാണാൻ കഴിയാതെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. कई दिनों से सूर्य और चंद्रमान को नहीं देखते हुए अनुभव से जा रहा था। ആമേൻ. അത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് നിന്ന പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗലോസിന് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എന്റെ ദൈവം എന്നോട് ഇടപെടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. और उसके बीच में पौलुस कहने लगा, कल रात में मेरा परमेश्वर मेरे से बातचीत किया है। അവൻ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ, ആരും നിന്നോട് ഇടപെടുവാനായിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ എന്റെ യേശു ഇറങ്ങി വരും. और मेरे प्यारो, कोई भी नहीं हो तुझसे बात करने के लिए मेरे यीशु तेरे पास आएंगे। ആമേൻ. ആ പടകിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പൗലോസ് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. उस नाव के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को पौलुस महसूस किया। ആർക്കും നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോട് ഇടപെടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. कोई भी आपका मदद करने वाला नहीं हो, आपके परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं हो, परमेश्वर स्वयं आकर आपसे बातें करेंगे। അവൻ എത്രയൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും നിന്റെ കുടുംബത്തെ നന്നാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ കരം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിനകത്ത് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. और कितने भी बड़ा समस्या हो, परमेश्वर आकर तुझसे ही बात करना शुरू करेंगे। ആമേൻ. സ്തോത്രം. കർത്താവ് ആമേൻ ആ പൗലോസിനെയും ആമേൻ ആ കൂട്ടരെയും അവൻ ഒരു ദ്വീപിലെത്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തു. आखिर में परमेश्वर ने पौलुस उनके साथी लोगों को एक द्वीप के पास, एक टापू के पास पहुंचा दिया। ആരുടെയും ജീവൻ നഷ്ടമാകാതെ ദൈവം പൗലോസ് മുഖാന്തരം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. वो किसी का जीवन नष्ट नहीं हुआ, पौलुस के द्वारा उन सब बच गए। ആ കടലിനകത്ത് ആ സമുദ്രത്തിനകത്ത് സകല മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായി പോകേണ്ടതായിരുന്നു. उस समुद्र के अंदर सब लोग मर मिटने वाला था। ആമേൻ. പക്ഷേ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്ന ഒരു വ്യക്തി മുഖാന്തരം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവനെ ദൈവം മടക്കി കൊടുക്കുവാനിടയായി. परमेश्वर के जानने वाला, परमेश्वर से लिपटे रहने वाला उस पौलुस के द्वारा सबका प्राण बच गए। അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തോട് സ്നേഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന, ദൈവത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുന്ന നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ ഗ്രാമം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. ऐसा है तो परमेश्वर से लिपटे रहने वाला आपके द्वारा आपके पड़ोसी, आपके परिवार सब बचना जा रहे हैं। ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. പക്ഷേ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ പൗലോസിനെ പിന്നെയും പിടിക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തു. मेरे प्यारो, अंधकार के ताकत पौलुस को फिर से पीछे करने लगा। ആമേ. സ്തോത്രം. ആമേ. തണുപ്പ് അകറ്റുവാനായിട്ട് ചില വിറകുകളുടെ കഷണങ്ങൾ ആമേ തീക്കകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരണലി അവന്റെ കൈക്ക് കടിച്ചു തൂങ്ങുവാനായിട്ടിടയായിത്തു. उन लोगों ने प्रीसलो मिलितिया द्वीपों में पहुंचकर उन लोगों ने अपने आप को गर्म करने के लिए लकड़ी उठाकर इकट्ठा करके जलाया। उस समय पौलुस के हाथ में वो सांप लिपट गया। ആമേ. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ലോകം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇതോടുകൂടെ തകർന്നു പോകുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. और संसार के लोग कहने लगा, अभी सांप से काट दिया है, ये मर जाएंगे। ആമേൻ. അവൻ ചാകുന്നതും അവൻ മരിക്കുന്നതും നോക്കിക്കൊണ്ട് അനേകര് അവന് ചുറ്റും നിൽക്കുകയാ. ओ चारों तरफ लोग खड़े हैं, पौलुस अभी शरीर में सूजन आएगा और मर जाएगा, ऐसा वो लोग देखते रहा।
പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന അവന്റെ മേൽ യാതൊന്നും വരാതെ അവനെ പ്രതികൂലമായിരുന്നതിനെ തീക്കകത്ത് കുടഞ്ഞു കളയുവാനായിട്ടിടയായിട്ട്. और मेरे प्यारो, पौलुस ने झटका देकर उस सांप को गिरा दिया और पौलुस को कुछ भी हानि नहीं हुआ। ആമേൻ. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അനേകര് നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം, ഈ പ്രതികൂലത്തിനകത്ത് അവൻ തകരുമെന്ന് അനേകര് പറഞ്ഞാലും നീ സേവിക്കുന്ന ദൈവം നിന്നെ വിടിവിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. ओ मेरे प्यारो, आज कई लोग प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा हो जाएंगे, ये ऐसी समस्या में पड़ेंगे, ऐसा होंगे, सोचने लोगों के बीच में परमेश्वर आपको अल्परी से बाहर निकालेगा। ആമേൻ. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ആ കർത്താവ് തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയാകുന്നു. ओ आज दिन में परमेश्वर के संग चलने वाला आपके लिए परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। ആമേൻ. സ്തോത്ര. ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും ദൈവത്തെ സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടിടയായി. परमेश्वर की सेवा करने वाला सेवा नहीं करने वालों को अंदर परमेश्वर दिखाएंगे। ആമേൻ. ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേര് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. कितने लोग अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में, प्रभु मैं आपके संग ही चलूंगा करके कितने लोग आज समर्पण करेंगे। ആമേൻ. ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പില് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. जिंदगी में परमेश्वर के संग चलना बोलो तो थोड़ा सा कठिन है। ആമേൻ. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ആമേൻ നമുക്ക് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ നാം പലതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. हमें यदि यीशु मसीह का संग हमें चलना है तो कई चीजों को हमें त्यागना भी पड़ेगा। ആമേൻ. കൂടെ നടക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നാം നടന്നെങ്കിലേ അവരോട് കൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. यदि एक व्यक्ति के संग हमें चलना है तो उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना पड़ता है। ആമേൻ. ആ കൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ ആ ആളുടെ കൂടെ നടക്കുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല. और उस व्यक्ति के इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो उसके साथ चलना मुश्किल हो जाती। ആമേൻ. അങ്ങനെ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായിട്ടും ആ വ്യക്തിയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് നടക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तभी हम संग संग चल पाएंगे। അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നാം കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും. इसलिए हमारे जिंदगी का कुछ जो है चीज है हमें त्यागना पड़ेगा। ആമേൻ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പലതും നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. हमारा इच्छा है उसको हमें त्यागना पड़ेगा। എന്റെ യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്തോ അത് നാം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. मेरे यीशु की इच्छा क्या है उसके लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। ആമേൻ. ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചല്ല നാം യേശുവിനോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. संसार की इच्छा के अनुसार हम यीशु के संग यात्रा नहीं करना। യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. यीशु मसीह का इच्छा क्या है समझकर हम उसके संग चलेंगे, हम तो यात्रा शुरू कर सकते हैं। യേശുവിനോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരാനായിട്ട് ഇടയായി തീരത്തുള്ളൂ. यीशु मसीह के संग हम चलेंगे तब हमारे जीवन का द्वारा फल प्रकट होंगे। യേശു പറഞ്ഞു, എന്നിൽ വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം പുറത്തു വരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുവാനിടയായി. यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहोगे तब तुम बहुत फल लाओगे। ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഫലം പുറത്തു വരാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. प्रभु यही चाहते तुम बहुत फल लाओ। ആമേൻ. അത് നമുക്ക് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ വളർന്നെങ്കിലേ, വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുമാകുകയുള്ളൂ. वो कैसे हो सकता है? हम यीशु का संग संग चलने के द्वारा, उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के द्वारा। കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। എന്നിൽ വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അധികം ഫലം പുറത്തു വരുവാനായിട്ടിടയായി. तुम मुझ में बने रहो तुम बहुत फल लाओगे। ആമേൻ. എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കൊമ്പിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് തീക്കകത്തിടുമെന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. प्रभु ने कहा जो मुझ में बने नहीं रहता, जो फल नहीं लाता, उसको काट के
आग में डाल देंगे। അവൻ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക. आज दिन में हम बहुत फल देने के लिए प्रभु हमसे चाह रहा है। അതിന് കർത്താവിനോട് ചേർന്നൊന്ന് വസിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം. इसलिए हम प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे। ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനോട് ചേർന്നൊന്ന് വസിക്കണമെന്ന്? कितने लोग चाहते हैं मुझे अपना प्रभु का संग जीना है? कितने लोग चाहते हैं? ആമേൻ. ആമേൻ. ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായാലും ഏത് പ്രശ്നമായാലും എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനോട് കൂടെ ഒന്ന് വസിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? जिंदगी में कितने भी समस्या हो, मैं मेरे यीशु का संग चलना यही मेरी इच्छा है। कितने लोग चाहते हैं? ആമേൻ. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, കർത്താവ് എനിക്ക് നിന്നോട് കൂടെ ഒന്ന് വസിക്കണമെന്ന്. आइए हमारे जीवन को हम समर्पण करें, प्रभु मैं आपका संग चलूंगा। ആമേൻ. സ്തോത്രം. കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നാൽ കർത്താവ് നിന്നെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. प्रभु का संग आप चलेंगे, प्रभु आपको उठाएगा। ആമേൻ. നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, അവരോട് കൂടെ നടക്കുന്നവർക്കാണ് അവർ ഒത്തിരി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത്. तो हम देखते हैं राजनीतिक लोगों में उनका संग जो चलते हैं उनको आगे प्रमोट करते हैं। ആമേൻ. അതുപോലെ യേശുവിന് വേണ്ടി നീ നിന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു നിന്നെ ഉയർത്തി മാനിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. यदि आप यीशु के लिए खड़े रहेंगे, उनका संग चलेंगे, आपको भी प्रभु शिरोमणि बनाएंगे। കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കുമെന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു. प्रभु ने कहा जो मेरा आदर करता है मैं उनका भी आदर करता हूं। അവൻ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവികമായ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നാം നടന്നേ മതിയാകത്തു. जीवन में आशीषों को पाना है तो प्रभु का संग आपको चलना है। ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ് നീ ഇരട്ടി ആമേൻ ആത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിലും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാനിടയാകും. तो दुगुना आशीष पाना है तुझे प्रभु का संग चलना होगा। ഒരിക്കൽ ഏലീശായോട് ഏലിയാവിനോട് ഏലീശ പറഞ്ഞു, ഞാന് നിന്റെ ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം എനിക്ക് വേണം, അതിന് ഞാൻ എന്നോ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. एक बार एलीशा ने एलिया से कहा मुझे दुगुना सामर्थ चाहिए, तो मुझे क्या करना है? അവൻ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീ എന്നെ കാണുന്നെങ്കിൽ ആ ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം നിനക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. मुझे परमेश्वर उठा लिया ले जाएगा, उस समय यदि आप मुझे देखेंगे तो ये दुगुना सामर्थ मिलेंगे। എപ്പോഴാ എടുക്കുന്നതെന്ന് ആമേൻ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. कब परमेश्वर उठा ले जाएंगे किसी को भी नहीं मालूम। രാത്രിയിലായിരിക്കാം, പകലായിരിക്കാം, ഏത് സമയത്തെന്ന് ഏലീശായ്ക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല. रात में हो दिन में हो कोई भी समय एलीशा को मालूम नहीं था। എപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. जब उठा ले जाने के समय देखेगा तभी दुगुना सामर्थ मिलेगा। അതിന് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഏലീശായ്ക്ക് അത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. घर में सोएंगे तो एलीशा को ये बात नहीं मिल सकता। വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ ഏലീശായ്ക്ക് അത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. और कहीं भी जाएंगे तो एलीशा को ये नहीं मिल सकता। ഏലിയാവ് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു അവന്റെ കൂടെ ഏലീശ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. एलिया जहां जहां जाते हैं वहां एलीशा संग चलेंगे, तभी ये इस बातों को देखने पाएंगे। ആമേൻ. ഏലിയാവ് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു അതിന്റെ കൂടെ പോകുവാനായിട്ട് ഏലീശായ്ക്കിടയായിത്തീരും. एलिया जहां जहां जाते हैं तो एलीशा संग जाएंगे, तब यह बात होंगे। ആമേൻ. ഇന്ന് രാവിലെ യേശു എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നോ യേശുവിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലേ യേശുവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് കഴിയും. हम यीशु जहां जहां जाते हैं वह हम उसके संग जाएंगे, हम इस आशीषों को पाएंगे। ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏലീശ കണ്ടപ്പോൾ ഏലീശായുടെ മേൽ ഒരു പുതപ്പ് വീഴുവാനായിട്ടിടയായി. एलिया को परमेश्वर ने उठा कर ले जाए समय एलीशा ने देखा एलीशा के ऊपर एक चादर आकर गिर गए। ആമേൻ. ഇരട്ടി ആത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഏലീശായുടെ മേൽ പകരുവാനായിട്ടിടയായി.
दुगुना आशीष एलिशा ने पाया। എവിടെയൊക്കെ ഏലിയാവ് പോയോ അവിടെയൊക്കെ ഏലീശായും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി. जहां जहां एलिया गया वही सब जगहों में एलिशा भी संग चला। ആമേൻ. ഏലീശായുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല യാത്ര ചെയ്തത്, ഏലിയാവ് യാത്ര ചെയ്തതുപോലെ ഏലീശായും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ. एलिया जैसे सफर किया वैसे एलिशा भी सफर किया। ഇന്ന് രാവിലെ യേശു എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു യേശുവിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്ര പേർക്ക് തയ്യാറാണ്? यीशु जहां जहां जाते हैं वहां कितने लोग तैयार है यीशु मसीह के संग 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 चलने। യേശു നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും നിൽക്കുവാനിടയായിത്തീരും. यीशु जहां खड़े हैं वहां मैं भी खड़ा। യേശു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ ഞാനും ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. यीशु जहां बैठे हैं वहां मैं भी बैठूंगा। യേശു എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു അതേ ഞാനും സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. यीशु क्या बातचीत कर रहे हैं वो मैं भी बात करूंगा। യേശു എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതേ എനിക്കും ചിന്തിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. यीशु क्या चिंतन कर रहे सोच रहे वो मैं भी सोचूंगा। ആമേൻ. യേശു എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ എനിക്കും ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ. यीशु क्या क्या करते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। ആമേൻ. യേശുവിനോട് ചേർന്നൊന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് രാവിലെ? यीशु मसीह का संग आज आप खड़े रहेंगे। യേശു നിന്നെ മറന്നു കളയത്തില്ല. यीशु आपको कभी भूलेंगे नहीं। യേശു നിന്നെ കരം പിടിക്കാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇടയായിത്തീരും. यीशु आपके हाथ पकड़ने के लिए आज तैयार है। ഇവിടെ മാത്രമല്ല നിന്നെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ ദൈവം മടങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. यहाँ मात्र नहीं आपको ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए भी यीशु मसीह आने वाला है। യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവനെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകുവാൻ കർത്താവ് വേഗം വരാൻ പോകുകയാണ്. यीशु मसीह का संग संग चलने वालों को उन्हें ले जाने के लिए यीशु फिर से आने वाला है। ആമേൻ. യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാനാ, യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനെ കൊണ്ടുപോകാനാ യേശു വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നത്. यीशु फिर से आने वाला है। यीशु का संग जो चलने वाला। ചുറ്റുപാടുമുള്ള സംഭവങ്ങൾ യേശു വരാനുള്ള കാലത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. और चारों तरफ आज हो रहा है हर एक घटना यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को दर्शाते हैं। അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന എന്നെയും നിന്നെയും കൊണ്ടുപോകാൻ യേശു വേഗം വരാൻ പോകുകയാണ്. इसलिए यीशु मसीह का संग संग चलने के लिए प्रभु आपको ले जाने वाला है। എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ യേശു ഇന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടെ പോകാൻ തയ്യാറാണ്? वो यीशु मसीह आज आएंगे तो उसके संग जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. मैं यीशु का संग में चलूंगा। യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. यीशु मसीह का उस उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ। ഈ കഷ്ടതയുള്ള ലോകത്ത് നിന്ന് കഷ്ടതയില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേഗം വരും. ये कष्ट से भरा हुआ संसार से कष्ट बिना दुख बिना राज्य में मेरे प्रभु मुझे ले जाने वाला है। എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ആമേൻ ഒരു ഉറപ്പ് ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ട്? आज कितने लोगों को विश्वास है मेरे यीशु मुझे ले जाने वाला है। ആമേൻ. യേശു വരുന്നു, അവന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. यीशु आ रहा है उसके इंतजार हम करें। നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയം ആമേൻ പ്രത്യാശ കൊണ്ടും നിറയുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. हमारे हृदय धन्यवाद से आशा से भरे होने दे। ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തോട് പറ്റി നിന്നാൽ അവൻ നമ്മെ ഉയർത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീരും. आज हम प्रभु से लिपटे रहेंगे जरूर परमेश्वर हमें उठाएगा। ഇവിടെ മാത്രമല്ല നിത്യതയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിപ്പാനായിട്ടിടയായി. अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। അവൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വചനം കേട്ടിരിക്കുന്ന ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നിത്യതയിൽ കാണപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് വസിപ്പാനിടയായി തീരും. आज इस जूम में बैठे हुआ कोई भी नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. यीशु मसीह के नाम में ये सुबह समय आपको आशीष दे के दुआ करते हैं। അവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
सुनने वाला सभी परिवार को परमेश्वर आशीष दे। നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ ദൈവം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. हमारे बच्चों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. हमारा परिवार सब परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए मैं प्रार्थना करते। സകല ദോഷങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് വിടുവിച്ച് ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. हर एक अनर्थ से परमेश्वर आपको छुटकारा देकर आगे बढ़ाए। നിത്യതയിൽ കാണുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. आनंद जीवन पाने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। ഈ വചനം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകി തന്നത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. इस वचन परमेश्वर ने हमें आशीष देकर दे दिया है, इसलिए हम सब अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ, എല്ലാവരെയും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമേൻ. परमेश्वर आप सबको आशीष दे बोलकर अपने शब्द विराम। ആമേൻ. സ്തോത്രം. आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने सुंदर वचन अपने दास के जीवन के माध्यम से